प्यारे विद्यार्थियों, पंजाबी ट्यूटोरियल्स ते तुहाडा स्वागत है। अज आपां बेबे राम भजनी एकांगी बारे चर्चा करांगे, जो कि 10वीं जमात के सिलेबस विच दर्ज है। इसके लेखक ने ईश्वर चंद्र नंदा जी। ईश्वर चंद्र नंदा जिन्हां नूं पंजाबी नाटक के मोढी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने पंजाबी दे विच जो नाटक ते एकांगी लिखण की जिहड़ी शुरुआत की सी। सो सब तो पहला मैं तुहानूं एकांगी अते नाटक विच जो अंतर हुंदा उहदे बारे भी आपां थोड़ी गलबात करांगे। एकांगी ते नाटक विच जो प्रमुख अंतर है वो है आकार दा। आकार विच एकांगी जिहड़ी हुंदी है नाटक नालों छोटी हुंदी आ। इसे तरह इहदे विच जिहड़े पात्रां दी गिनती आ वो भी नाटक दे नालों घट हुंदे ने। इहदा कथानक आ जिहड़ा थोड़े पात्रां राहीं सिरजिया जांदा है। सो ये दो जिहड़े अंतर ने आकार दा अते पात्रां दी गिनती घट होण दा। इहदे नाल ही जिहड़ा एकांगी दा घटना स्थान है वो इक्को ही हुंदा, जबकि नाटक जिहड़ा वख-वख स्थानां दे उत्ते भी उहदियां घटनावां वापर सकदियां ने। सो ये तीसरा अंतर है एकांगी ते नाटक विच। जिवें आपां देखदे हां कि जिहड़ा नाटक आ उहदियां कुछ घटनावां किसी होर स्थान ते ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ कुछ होर स्थान ते वापरदियां दिखाईਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, पर एकांगी ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ घटनाक्रम ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਪਰਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ एकांगी ਦਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਦੇਖੀਏ ਉਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਅੰਕ ਵਾਲਾ ਨਾਟਕ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਅੰਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। एकांगी ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਅੰਕ ਵਾਲੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਬੇ ਰਾਮ ਭਜਨੀ एकांगी ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਪਰਦਾ दिखाया गया है। सो इस पक्ष तो आप देखते हैं बेबे राम भजनी एकांगी है जिहड़ी उहदे पात्र भी आ वो 8 ने कुल पात्र, तो इन्हां 8 पात्रां दे नाल जिहड़ा मैं तुहाडी जे जान पछाण करावां तां एकांगी दे इन्हां कुल 8 पात्रां दे विचों जिहड़े 2 पात्र ने वो मुख ने, वो किहड़े-किहड़े ने? बेबे राम भजनी जो कि एक निराश ते अधघड़ उम्र की औरत आ। दूसरा है शामदास जिहड़ा कि राम भजनी का पति है, नछेड़ी है ते जवारिया है। उस तो बिना जिहड़े बाकी पात्र ने इस एकांगी दे वो ने 2 जवारीए शामदास के दोस्त, एक बुढ़ी जिहड़ी कि राम भजनी की गवांढण है, एक मटियार जिहड़ी कि उस गवांढण की नूंह है, एक साधु है ते एक पांधा जिन्हों आपां पंडित भी कह सकते हैं। सो ये कुल जिहड़े 8 पात्र इस एकांगी दे हन। इस तो अगे जे आपां गल करिए घटना स्थल की झाकी की, वो एक गली दे विच शहर के एक गली विच घर हैगा, कमरे च राम भजनी बैठी आ, पूजा पाठ कर रही आ ते उसकी गवांढण भी उसे कमरे च पैंदी। घटना स्थल इस एकांगी का ढलदी दोपहर, यानी कि दोपहर समाप्त हो चुकी है लगभग, तो शाम के नेड़े का समा है, दोपहर तो मुक्कण तो बाद दा। इस तरह बेबे राम भजनी जो एकांगी है उसके शुरुआत विच असीं देखते हैं कि बेबे राम भजनी अपने घर विच पूजा वाली थां ते बैठी हुई है। उहदे आले दुआले जिहड़ा पूजा की समग्री पई है तो वो राम राम दा जिहड़ा नाम जप रही है। सो नाल ही जिहड़ा हैगा उहदी गवांढण भी उस कमरे च फिर उहदी आमद भी दिखाई गई आ। उहदी गवांढण आउंदी आ तां बेबे राम भजनी जिहड़ी कहंदी आ उहदे नाल दुख सुख करदी आ, क्योंकि सानूं पता कि बेबे राम भजनी है जिहड़ी उहदा जिहड़ा मुंडा हुंदा इक्को छोटी उम्र च मर चुक्या हुंदा, तां उहदे दुख सुख उहदे कोले रोंदी आ ते कहंदी भी मैं तां सब कुछ छड्ड के दान करके चले जाना। सो वो आपस विच इदां दीयां गल्लां करदियां ने ते गवांढण भी उहदी हामी भरती आ कि ठीक आ, तू ठीक कह रही है ते तू दस कि मैं तेरी इहदे च की मदद करा। तो वह कहंदी जिहड़ी राम भजनी हुंदी आ गवांढण नूं कहंदी आ कि कोई साधु बाबा जां पांधा तैनूं मिलदा तां उहनूं तू मेरे वल घल छड्डी। तो इस तरह के नाल जिहड़ी हैगी गवांढण अच्छा कह के उन्होंने चली जाती आ। राम भजनी फिर उस तो बाद राम राम का नाम जपदी आ ते पूजा पाठ करदी आ, सोचदी आ कि मैं सारा कुछ दान करके किधरे चली जावां। तो इस तरह असीं देखते हैं कोई बैठी हुंदी आ, अचानक एक जिहड़ा दरवाजे ते कोई आउंदा ते अग्गों देखदी है एक साधु बाबा हुंदा, अलख माई कहंदा, तां राम भजनी जिहड़ी आओ बाबा जी कह के उहदा स्वागत करदी है ते बहुत खुश हो जाती है। तो इत्थों भी असा कि जिहड़ा ओह दसदा भी उहनूं किसी जिहड़ा औरत ने माई ने जिहड़ा उहनूं भेजिया हैगा। तो इत्थों पता लगदा कि जिहड़ी ओह गवांढण हुंदी आ उहनूं ही रस्ते 'च किधरे मिलिया होना, उहने उह सुनेहा दिता।
ਅਤੇ ਰਾਮ ਭਜਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਕ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਾਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਧਰੇ ਦੂਰ ਚਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਸਾਧੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧੂ ਖੁਦ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਦਾਨ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਰਾਮ ਭਜਨੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਦਾਨ ਜਦੋਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕੁਛ ਦਾਨ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਸਾਧੂ ਬਾਬਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕੁਛ ਕੱਪੜੇ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਚਾਦਰ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚਾਦਰ ਜਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਦੁਸ਼ਾਲਾ ਮੰਗਦਾ। ਦੁਸ਼ਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਪਤੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਮੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਨ ਦੇਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੁਸ਼ਾਲਾ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੜਵਾ ਦਿੰਦੀ ਆ ਸਾਧੂ ਬਾਬੇ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਹ ਗੜਵਾ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧੂ ਬਾਬਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪਾਂਧੇ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਦਿਖਾਈ ਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੀ ਗੁਆਂਢਣ ਦੀ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਪਾਂਧਾ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢਣ ਜਿਹੜਾ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਰਾਮ ਭਜਨੀ ਜਿਹੜੀ ਧੰਨ ਭਾਗ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਗੁਆਂਢਣ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਰਾਮ ਭਜਨੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਦਾਨ ਕਰਕੇ ਦੂਰ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਂਧਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਬੀਬੀ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀ ਆ। ਅਤੇ ਰਾਮ ਭਜਨੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਜਿਹੜਾ ਜੁਆਰੀਆ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਂਧਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਲਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਰਾਮ ਭਜਨੀ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨਿਜਾਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਗੁਆਂਢਣ ਵੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਪਣਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਪਾਂਧਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੰਗੀ ਭਗਤਣੀ ਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਗੁਆਂਢਣ ਆ ਹੁਣ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦਾਨ ਕਰਵਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਆਂਢਣ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਿਗਨਲ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਰਾਮ ਭਜਨੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਦਾਨ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਆ ਬੀਬੀ ਜੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰਾਮ ਭਜਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਾਂਧੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੱਬਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਰੇਸ਼ਮੀ ਕੱਪੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੇਸ਼ਮੀ ਕੁੜਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹ ਪਾਂਧੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਪਾਂਧਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਗਰਾ ਬੀਬੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਕਿਸ ਕੰਮ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਸਾਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੀਮਤੀ ਭਾਂਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਗਹਿਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਪਾਂਧੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦਾਨ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਆ ਰਾਮ ਭਜਨੀ। ਫਿਰ ਗੁਆਂਢਣ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕੁਛ ਹੋਰ ਵੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਰ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇਹ ਘਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮੇਰੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦਾ। ਤਾਂ ਪਾਂਧਾ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਘਰ ਨੂੰ ਤੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਤਾਂ ਰਾਮ ਭਜਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਆ। ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਰੇਸ਼ਮੀ ਕੁੜਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੁਆਂਢਣ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗੀ, ਉਹਦੀ ਧੀ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਧੀ ਵਾਸਤੇ ਦੇਵੇਗੀ। ਸੋ ਗੁਆਂਢਣ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਫੇਰ ਦੇ ਦੀ। ਰਾਮ ਭਜਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਅਮਾਨਤ ਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਚਲੀ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਸਾਂਭਦੀ ਫਿਰੂੰਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਹਿ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕੁੜਤੀ ਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਫਿਰਦੀ ਆ, ਰੇਸ਼ਮੀ ਕੁੜਤੀ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਤੀ ਮੈਂ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੁਆਂਢਣ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕੁੜਤਾ ਰੇਸ਼ਮੀ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਆਂਢਣ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਗੁਆਂਢਣ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵਰਜਦੀ ਆ ਕਿ ਰਹਿਣ ਦੇ ਤੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ।
ਅਤੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਰਾਮ ਭਜਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਨਾ ਪਾਂਦੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਚੱਕਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਠਾ ਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਰਾਮ ਭਜਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਚਲੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਨ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਲ ਛੁਡਾ ਆਉਣੀ ਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਗਵਾਂਢਣ ਉਹਨੂੰ ਵਰਜਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਾਗਰਾਂ 2 ਚੱਕਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗਵਾਂਢਣ ਦੀ ਨੂੰਹ ਐਂਟਰ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹ ਪੁੱਛਦੀ ਆ ਕਿ ਬੇਬੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆ? ਤਾਂ ਰਾਮ ਭਜਨੀ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਾਂਦੇ ਨਾਲ ਗਈ ਆ ਸਮਾਨ ਛਡਾਉਣ। ਅਤੇ ਗਵਾਂਢਣ ਦੀ ਨੂੰਹ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਛੇਤੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਬੁਲਾਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੁਲਾਉਣ ਆਈ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਠੀਕ ਆ, ਜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੁਲਾਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆਉਣੀ ਆ। ਬੇਬੇ ਰਾਮ ਭਜਨੀ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਤੂੰ ਓਨੀ ਦੇਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੈਠੀ ਪੂਜਾ ਥਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਪੂਜਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਬੇਬੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ। ਸੋ ਕਹਿ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਰਾਮ ਭਜਨੀ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਦਾਸ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਆ ਕੇ ਬੋਲਦਾ, ਅਤੇ ਪਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਨੂੰਹ ਦੇਖਦੀ ਆ ਅਤੇ ਦੌੜ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉੱਥੋਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੌਣ ਸੀ, ਫਿਰ ਆਪੇ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਭਗਤਣੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰਦੀ ਆ ਸਾਰਾ ਦਿਨ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਭਗਤਣੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਜਵਾਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ 2 ਦੋਸਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜੂਆ ਖੇਲਦੇ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, 2 ਜਣੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਜਵਾਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੂਏ ਦਾ ਦੌਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਦਾਸ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਦੋਨੋਂ ਜਵਾਰੀਏ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜਾ ਜੂਆ ਖੇਡਣ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧੋਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਵਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਜਿਗਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੁਛ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਮਦਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਵਾਰੀ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਜੂਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਕੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੂੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੂੜੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗਾ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਜੇ ਮੈਂ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਚੂੜੀਆਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਰਾਮ ਭਜਨੀ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਦੋਨੋਂ ਜਵਾਰੀਏ ਦੋਸਤ ਚੂੜੀਆਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਛੇਤੀ ਕਰ, ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਚੂੜੀਆਂ ਰੱਖ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਾਮ ਭਜਨੀ ਤੋਂ ਫਿਰ ਚੂੜੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਰਾਮ ਭਜਨੀ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਆ ਉਹ ਸਾਧੂ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪਾਂਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਹਿਣਿਆਂ ਵਾਲਾ ਡੱਬਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਵ ਉਹਦੀਆਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਚੂੜੀਆਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਮਹਿੰਗੇ ਦੁਸ਼ਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਰੇਸ਼ਮੀ ਸਮਾਨ ਦੀ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਚੂੜੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਪਰ ਉੱਧਰੋਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਰੀਏ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਛੇਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੂੰ ਹਾਰਿਆ ਏ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਦਾਅ 'ਤੇ ਚੀਜ਼ ਲਗਾਈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੂੜੀਆਂ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਉਹ ਛੇਤੀ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਕਾਂਗੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਚੂੜੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬੇਬੇ ਰਾਮ ਭਜਨੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਮਦਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਦੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਚੂੜੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੇਬੇ ਰਾਮ ਭਜਨੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਮ ਦੀ ਭਗਤਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਜਵਾਰੀਆ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬੀ ਕੁਆਬੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਜੂਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤਾਨ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੂਆ ਖੇਲਦੇ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਂਦੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮਦਾਸ ਰਾਮ ਭਜਨੀ ਤੋਂ ਚੂੜੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਰਾਮ ਭਜਨੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੱਸਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਦਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੂੜੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਜੋ ਸ਼ਾਮਦਾਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ, ਅਤੇ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੇਖਦੀ ਆ ਬੇਬੇ ਰਾਮ ਭਜਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਰੀਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਪਾਂਦੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ,
ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਲ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਬੜੀ ਆਨੰਦਿਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜੈਸੇ ਸੁਰਖਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਵਾਰੀਆ ਪਾਂਦੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਦਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇੱਕ ਜਵਾਰੀਏ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਧਰੇ ਵੇਸਟ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਇੱਕ ਜਵਾਰੀਏ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇ ਬੈਠੀ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਪਾਂਦੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਖੁਦ ਦਾ ਜਵਾਰੀਏ ਦੀ ਕਮਾਈ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਕਬਾਬਾਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਹੈਗੀ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜਵਾਰੀਏ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹੀ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਸਾਸ ਰਾਮ ਭਜਨੀ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ਾਮਦਾਸ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਗੁੱਸੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਚੂੜੀਆਂ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਰੀਆਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਹੱਥ ਚੱਕਣ ਦੀ ਹੱਥ ਵੀ ਚੱਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਗਿੱਚੀ ਤੋਂ ਫੜ ਲੈਂਦਾ। ਗਿੱਚੀ ਭਾਵ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗਰਦਨ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝੰਜੋੜਦਾ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਅਤੇ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੋਂ ਚਲੀ ਜਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਜਵਾਰੀਏ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਂਦੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਰਾਮ ਭਜਨੀ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਚੂੜੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਹੀ ਲੈ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਕੀ ਮੈਥੋਂ ਮੰਗਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪਾਂਦੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਜਵਾਰੀਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਇਕਾਂਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮਦਾਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸੇ ਹੁੰਦਾ ਨੂੰ ਰਾਮ ਭਜਨੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਦਾਨ ਵੀ ਇਸ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਹੁਣ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਚਲੀ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਚਪਨ 'ਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਪਤੀ ਉਹਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਇਕਾਂਗੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜਵਾਰੀਆ ਸੀ, ਸ਼ਰਾਬੀ ਕਬਾਬੀ ਸੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਕਾਂਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਮ ਭਜਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪੂਰੀ ਹੀ ਇਕਾਂਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਰਾਸ਼ ਔਰਤ ਵਜੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਦਾ ਰੋਹਬ ਸਹਿੰਦੀ ਆ ਸਾਰੀ ਉਮਰ, ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਭੋਗਦੀ ਆ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ ਆ, ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਓਵਰਆਲ ਇਸ ਇਕਾਂਗੀ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ, ਜਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਹਿ ਲਓ ਜੂਆ ਖੇਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਇਕਾਂਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜੂਏ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਇਕਾਂਗੀ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ I.C. ਨੰਦਾ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਗਈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੀ ਸਮਝ ਆਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੰਵਾਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਬੇਬੇ ਰਾਮ ਭਜਨੀ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਕਿ ਬੇਬੇ ਰਾਮ ਭਜਨੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਆ, ਚਰਿੱਤਰ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੇਬੇ ਰਾਮ ਭਜਨੀ ਜਿਹੜੀ I.C. ਨੰਦਾ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਇਕਾਂਗੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਮੁੱਖ ਪਾਤਰ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਆ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਇੱਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਔਰਤ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਪਣ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਦਾਨ ਦੇਣਾ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹੀ ਇਲਾਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹੈਗੀ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਵੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਦਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਲੇ ਪਾਂਦਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਆਪ ਜਵਾਰੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਕਾਂਗੀ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਅੱਗੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਮ ਭਜਨੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਆ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਹਦੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਬੀ ਆ, ਜਵਾਰੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਅਤੇ ਜੂਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆਪਣਾ ਘਰ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਔਰਤ ਵਜੋਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਤੀ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲੀ। ਰਾਮ ਭਜਨੀ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਜੂਏ ਤੋਂ ਰੋਕੇ, ਸਗੋਂ ਖੁਦ ਹੀ ਘਰ ਤਿਆਗਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ। ਅਤੇ ਭਾਵ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਤਲਬ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਇਕਾਂਗੀ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਰਾਮ ਭਜਨੀ ਆ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਅਤੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਔਰਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਭਜਨੀ ਦਾ ਜੇ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਇਸ ਇਕਾਂਗੀ ਦਾ, ਉਹ ਸ਼ਾਮਦਾਸ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ 'ਤੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਮਦਾਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਤਰ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਇਕਾਂਗੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪਾਤਰ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਰਾਮ ਭਜਨੀ ਦਾ ਪਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਮ ਭਜਨੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇਖਣੇ ਹੋਣ ਵੀ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਮੁੱਖ ਪਾਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਮਦਾਸ ਆ ਸ਼ਰਾਬੀ ਜੁਆਰੀ ਆ। ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਜੂਏ 'ਚ ਉਹ ਘਰ ਉਜਾੜ ਦਿੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪਤਨੀ ਦੀਆਂ ਚੂੜੀਆਂ ਵੀ ਜੂਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼ਰਾਬੀ ਅਤੇ ਜੁਆਰੀ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਚਰਿੱਤਰ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪੱਖ ਹੈਗਾ ਸ਼ਾਮਦਾਸ ਦੇ ਦਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਲਾਪਰਵਾਹ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਘਰ-ਬਾਰ ਦੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਰਾਮ ਭਜਨੀ ਦੀ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਆ। ਪਤਨੀ 'ਤੇ ਰੋਹਬ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਜੂਆ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ 'ਤੇ ਰੋਹਬ ਰੱਖਦਾ, ਘਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਰਾਮ ਭਜਨੀ ਨੇ ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੀਮਤੀ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਂਧੇ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਹਬ ਪਾਉਂਦਾ। ਆਪਣੇ ਜੂਆ ਖੇਲਣ ਨੂੰ ਉਹ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੁਰਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਹਬ ਪਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਰਾਮ ਭਜਨੀ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਜਾਣ ਲਈ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਤੱਕ ਵੀ ਚੁੱਕਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਹਬ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਾਤਰ ਦੇ ਵਜੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਆਪਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਰਾਮ ਭਜਨੀ ਕੌਣ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਔਰਤ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਜੁਆਰੀ ਪਤੀ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸਨ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਇਕਾਂਗੀ ਦਾ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਣਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦਾ, ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਂਧੇ ਨੂੰ ਰਾਮ ਭਜਨੀ ਮਤਲਬ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਇਕਾਂਗੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਾਂਧੇ ਨੂੰ ਰਾਮ ਭਜਨੀ ਕੋਲ ਉਸਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਆਂਢਣ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਪਾਂਧੇ ਨੂੰ ਘੱਲੀ। ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਭਜਨੀ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਾਲਾ ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੌਣ ਆਖਦਾ। ਦੁਸ਼ਾਲਾ ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਧੂ ਆਖਦਾ। ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪਾਂਧੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੜਕੇ ਦਾ ਟੇਵਾ ਲਵਾਉਣ ਲਈ ਪਾਂਧੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਛੇਤੀ ਕਰ ਬੀਬੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਕੀਲ ਵੱਲ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੇਸ਼ਮੀ ਕੁੜਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਾਮ ਭਜਨੀ ਨੇ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਰੇਸ਼ਮੀ ਕੁੜਤਾ ਆਪਣੀ ਸਹੇਲੀ ਪ੍ਰੇਮੋ ਦੀ ਨੂੰਹ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਸਾਂਭਦੀ ਫਿਰਾਂਗੀ, ਤੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲੈ ਜਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਗੁਆਂਢਣ ਨੂੰ ਕੁੜਤਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜੁਆਰੀਏ ਸਨ ਉਹਦੇ ਦੋਸਤ ਸ਼ਾਮਦਾਸ ਦੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਦੋ ਉਸਤਾਦ ਜੁਆਰੀਏ ਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਕੌਣ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਸਤਾਦ ਜੁਆਰੀਏ ਆਏ ਸਨ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਮਦਾਸ ਆ ਉਹ ਕਾਹਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ, ਰਾਮ ਭਜਨੀ ਤੋਂ ਚੂੜੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਉਸਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਸਨ, ਆਪਣੇ ਜੁਆਰੀਆਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜੂਏ 'ਚ ਹਾਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਚੂੜੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੌਣ ਕਰਦਾ, ਸ਼ਾਮਦਾਸ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਬਣਦਾ ਕਿ ਜੋ ਬੋਲਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਿ
ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਰਾਮਦਾਸ ਭਜਨੀ ਦਾ ਪਤੀ ਬੋਲਦਾ ਸ਼ਾਮਦਾਸ, ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਵੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਆ। ਅਤੇ ਰਾਮ ਭਜਨੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬੀ ਪਤੀ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਆਪਣੇ 2 ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਜੂਆ ਖੇਲਦਾ, ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਚੂੜੀਆਂ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਗਵਾ ਦਾਅ 'ਤੇ ਉਦੋਂ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਲਗਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ ਸਾਰੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਮਦਾਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਚੂੜੀਆਂ ਮੰਗਦਾ ਆ ਕੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਵੀ ਚੂੜੀਆਂ ਮੈਂ ਦਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤਾਂ ਰਾਮ ਭਜਨੀ ਤੋਂ ਇਹ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮਦਾਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਂ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਹੁਣ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਕਿਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੇਟੇ ਕਿ ਇਕਾਂਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਣਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਬਾਰੇ ਬਣਦਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰੋ। ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਇਕਾਂਗੀ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰ ਕੀ ਨੇ, ਇਸ ਇਕਾਂਗੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਕੀ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਉੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੇਬੇ ਰਾਮ ਭਜਨੀ ਇਕਾਂਗੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਾਟਕਕਾਰ I.C. ਨੰਦਾ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਇਕਾਂਗੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਅੰਗ ਕੱਸਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਦਾ ਇੱਕ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ, ਕਿ ਇਕਾਂਗੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਸ਼ਰਾਪ ਹੈ। ਰਾਮ ਭਜਨੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਧੂ ਅਤੇ ਪਾਂਧੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਜੂਆ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਜੂਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਕਾਂਗੀ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਮਦਾਸ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੈ, ਜੁਆਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਜੂਏ 'ਚ ਹਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਸ ਇਕਾਂਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਖੰਡੀ ਬਾਬੇ ਅਤੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਖੰਡੀ ਬਾਬੇ ਅਤੇ ਸਾਧੂ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਫੈਲਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਦੁਖੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਲੁੱਟ ਪੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਇਕਾਂਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਰਦ ਪਾਤਰਾਂ ਦਾ ਰੋਹਬ, ਇਸ ਇਕਾਂਗੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਦ ਚਾਹੇ ਜੁਆਰੀ ਆ ਚਾਹੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੋਹਬ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਦਾਸ ਦੇ ਰਾਮ ਭਜਨੀ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਇਕਾਂਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ, ਸ਼ਰਾਬ, ਜੂਏ, ਪਖੰਡੀ ਸਾਧੂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਮਰਦ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਵਰਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਜੂਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੋਰਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬੇਟਾ।